સૌથી પહેલા વાત કરીએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના અમેરિકા પ્રવાસની। આજે ત્રીજો દિવસ છે, પણ આગળના 2 દિવસ ખૂબ મહત્વપૂર્ણ રહ્યા છે અને આ ત્રીજા દિવસે પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ એક તરફ સંસદમાં સંબોધન કર્યું, એની પહેલા સ્ટેટ ડિનર પણ તેમના દ્વારા લેવામાં આવ્યું હતું અને વડાપ્રધાનનો દબદબો અહીંયા દેખાઈ રહ્યો છે, ભારતનો દબદબો પણ દેખાઈ રહ્યો છે અને એ 6 દ્રશ્યો આપને બતાવવા છે કે જે દુનિયામાં વિશ્વની મહાસત્તામાં ભારતનો ડંકો વાગતા બતાવે છે। મોદી મોદીના નારા સંસદની અંદર લાગ્યા હતા જ્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને જો બાઇડનની મુલાકાત થવાની હતી। જો બાઇડને કહ્યું હતું કે મારે નરેન્દ્ર મોદીનો ઓટોગ્રાફ લેવો જોઈએ, કારણ કે અમેરિકામાં તેઓ ખૂબ પ્રચલિત છે અને એમના કાર્યક્રમમાં કોને બોલાવવા કોને નહીં અમારા માટે દ્વિધા થઈ જાય છે। બીજી બાજુ વડાપ્રધાનના સંબોધન બાદ તેમને સ્ટેન્ડિંગ ઓવેશન આપવામાં આવ્યું। વડાપ્રધાનની ઓટોગ્રાફ લેવા માટે જાણે કે અમેરિકન સાંસદો ઘેલા બન્યા હતા। કોંગ્રેસની અંદર સંબોધન કર્યું, જેમાં આતંકવાદ ઉપર પણ પ્રહાર કર્યા અને લોકતંત્રની પરિભાષા પણ સમજાવી। એઆઈ, અત્યારે એઆઈનો જમાનો છે, પણ એઆઈની વ્યાખ્યા આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ નહીં, અમેરિકા ઇન્ડિયા તરીકે તેમણે કરી। સ્ટેટ ડિનરની એ તસવીરો કે જેમાં ભારતના મોટા મોટા ઉદ્યોગપતિઓ, દેશ વિદેશના મોટા મોટા ઉદ્યોગપતિઓ, જાણીતી હસ્તીઓ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને જો બાઇડન સાથે ડિનર લેવા માટે પહોંચ્યા હતા। સ્ટેટ ડિનરમાં પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ અદ્ભુત સંબોધન કર્યું હતું। તો ત્રીજો દિવસ કેવો રહ્યો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના અમેરિકા પ્રવાસનો, અજય યાદવ પાસેથી જાણીએ। અજય, देखिए, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अमेरिकी यात्रा है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न सिर्फ आत्मविश्वास देखने को मिल रहा है, बल्कि भारत अमेरिका की दोस्ती किस तरह से आगे बढ़ रही है और खास करके भारत की फ्यूचर प्लानिंग क्या है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से भारत को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तमाम सारी बातें उन्होंने काफ़ी आत्मविश्वास के साथ रखी। और सबसे ज़्यादा उनका आत्मविश्वास तब देखने को मिला जब अमेरिकन कांग्रेस या अमेरिकन संसद को वो संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने न सिर्फ भारत की संस्कृति सभ्यता की तारीफ की, बल्कि ये भी कहा कि उनके सत्ता में आने से पहले किस तरह से भारत 10वें पोजीशन पे था, लेकिन जब वो दूसरी बार यहाँ पे संबोधन करने के लिए आ रहे हैं तो भारत 5वीं पोजीशन पे जा चुका है। उन्होंने फ्यूचर प्लानिंग रखते हुए ये कहा कि आने वाले वक्त में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति यानी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र की बात करते हुए ये कहा कि जिस तरह से अमेरिका का लोकतंत्र मजबूत है उसी तरह से भारत का भी लोकतंत्र मजबूत है, क्योंकि यहाँ पे 2500 से ज़्यादा जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं और ख़ास करके हर कुछ किलोमीटर के बाद जो खाने का या कह सकते हैं कि लोगों के रहने और बोलने का तरीका बदल जाता है। इसी तरह से उन्होंने 22 भाषाओं का जिक्र किया कि भारत में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन पूरा देश कहीं न कहीं एक ही भाषा में बात करता है, राष्ट्र की बात करता है। और इसी तरह से उन्होंने अर्थव्यवस्था की बात की कि किस तरह से जब वो सत्ता में आए थे तो भारत की अर्थव्यवस्था किस तरह की थी, लेकिन भारत के फ्यूचर प्लानिंग क्या है। इसी तरह से उन्होंने एआई की बात की कि जिस तरह से आज एआई की चर्चा चल रही है उसी तरह से अमेरिका के बाद इंडिया और ये भी एक तरह से एआई है और भारत और अमेरिका का गठजोड़ कितना मजबूत है। दुनिया में उन्होंने शांति और स्थिरता की बात की और साथ ही साथ पड़ोसी देशों की जो आतंकवाद है उसकी भी चर्चा की। उन्होंने 26/11 और 9/11 का चर्चा की और कहा कि किस तरह से आतंकवाद से दुनिया को दूर रखने की जरूरत है। इसी तरह से अगर बात करें तो यूक्रेन वार का भी उन्होंने जिक्र किया और ये कहा कि दुनिया में अब युद्ध की जरूरत नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्ट्रेटजी की जरूरत है कि ताकि दुनिया में पीस बनी रहे और समृद्धि बन सके। तो कॉमन गोल की बात की, डेमोक्रेसी की बात की और मिलजुल करके आगे बढ़ने की बात की। बिल्कुल, हमेशा भारत विश्व शांतिનું प्रणेता રહ્યું છે, પણ ભારત આતંકવાદથી પીડાતું પણ રહ્યું છે વર્ષો સુધી, પણ આ નવું ભારત આતંકવાદનો જવાબ પણ આપતા શીખી ચૂક્યું છે અને વ્યવસ્થિત રીતે જવાબ આપી રહ્યું છે। પણ જ્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અમેરિકાની સંસદમાં સંબોધન કરી રહ્યા હતા, આતંકવાદ એક વૈશ્વિક સમસ્યા છે, ન ફક્ત ભારત પણ દુનિયાના તમામ દેશો આ સમસ્યાથી પીડાઈ રહ્યા છે, આતંકવાદનો ભોગ બની રહ્યા છે, નિર્દોષોના જીવ લઈ રહ્યા છે। ત્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 9/11 અને 26/11નો પણ પોતાના ભાષણની અંદર ઉલ્લેખ કર્યો અને આતંકવાદ સામે કેવી રીતે લડવું એ પણ અમેરિકન સંસદમાં સંબોધનમાં કહ્યું। Terrorism is an enemy of humanity and there can be no ifs and buts in dealing with it. We must overcome all such forces sponsoring and exporting terror. એટલે આ તો સમયની મર્યાદાના કારણે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહેલા કેટલાક અંશ અમે આપને બતાવ્યા, પણ વિસ્તારથી દિવ્યા પાસેથી જાણીએ કે આતંકવાદ સામે વૈશ્વિક રીતે તૈયાર રહેવા, વૈશ્વિક રીતે લડવા વડાપ્રધાને શું કહ્યું। એક સચોટ વાત કરી, નો ઇફ્સ એન્ડ બટ, એટલે કે કોઈ પણ હા ના, થશે થશે વગેરે વગેરે નહીં, પણ સીધો જ આતંકવાદને જવાબ આપવા માટે કેવી રીતે વાત કરી, જાણીએ દિવ્યા પાસેથી। દિવ્યા,
નુપુર, ભારતમાં સૌથી મોટી, ભારત જ નહીં પરંતુ અનેક દેશોની સૌથી મોટી સમસ્યા આતંકવાદ જ રહી છે. અનેક ઘટનાઓ બને છે, અનેક હુમલાઓ થાય છે, તેની યાદો તાજા થઈ જતી હોય છે અને આ ઘટનાઓ ક્યારેય ભૂલાતી નથી. અને આવી જ ઘટનાઓ 26/11, 9/11ના રોજ બની હતી અને એવી જ ઘટનાઓનું પુનરાવર્તન ન થાય તે માટે દરેક દેશે એક થવું પડશે અને એકતા રાખવી પડશે તેવા સંબોધન સાથે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આતંકવાદ એ વિશ્વની સૌથી મોટી સમસ્યા છે, એ સમસ્યાને દૂર કરવા માટે અમેરિકા અને ભારત બંને એક છે તેવો એક સંદેશો આપ્યો છે અને આતંકવાદને હટાવવા માટે દરેક દેશે એક થવું પડશે. આતંકવાદને પોષનારાઓને બક્ષવા ન જોઈએ તેવા પ્રકારનું નિવેદન સંસદમાં આપ્યું છે. મહત્વનું છે કે અમેરિકામાં વડાપ્રધાનની મુલાકાત છે તે ખૂબ મહત્વની પણ છે તે માનવામાં આવે છે અને આતંકવાદનો પ્રશ્ન એ ભારત માટે નહીં પરંતુ તમામ દેશો માટે મોટી સમસ્યા છે તેવું નિવેદન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ અમેરિકાની સંસદમાં આપ્યું છે. જી, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં આતંકવાદ કઈ રીતે તેનો સામનો કરવો, કઈ રીતે ખતમ કરાય અને નામ લીધા વગર પાકિસ્તાન ઉપર પણ અને ચીન ઉપર પણ આકરા પ્રહારો કર્યા. એની સાથે સાથે લોકતંત્રની પણ વાત કરી. પણ એ પહેલા જ્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અમેરિકન સંસદ પહોંચ્યા, કેપિટલ હાઉસની બહાર પણ મોટી સંખ્યામાં NRI એટલે કે બિન નિવાસી ભારતીયો જે અમેરિકામાં વસે છે એ ત્યાં આગળ હતા અને એમના દ્વારા મોદીના નારા લગાવવામાં આવ્યા. વડાપ્રધાનનું અહીંયા પણ ઉષ્માભેર સ્વાગત કરવામાં આવ્યું અને એક અલગ માહોલ જોવા મળ્યો. એક મહિલા ત્યાં હતી, એ તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી માટે એક ગીત પણ તૈયાર કરીને આવી હતી, એ પણ ત્યાં ગણગણતી જોવા મળી હતી. પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ લોકતંત્રની પરિભાષા સમજાવી અને દુનિયાની સૌથી જૂની અને સૌથી મોટી લોકશાહીના સંબંધો કેવા છે એની પણ સંસદમાંથી વાત કરી. आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है. अभी तो सूरज उगा है. दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है. Past few years there have been many advances in AI, artificial intelligence. At the same time, there have been even more momentous development in another AI. America and India come together today to celebrate the bond between world's two great democracies, India and the United States. ને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી માટે સ્ટેટ ડિનરનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને વડાપ્રધાન આ સ્ટેટ ડિનરની અંદર પહોંચ્યા. ભવ્યાતિ ભવ્ય કાર્યક્રમ હતો. કોણ કોણ તેમાં ઉપસ્થિત રહ્યું, કેવો તેનો માહોલ હતો, વડાપ્રધાન માટે કઈ કઈ વાનગીઓ તૈયાર કરાઈ હતી, સ્ટેટ ડિનર એટલે શું, એનું મહત્વ કેવી રીતે વર્ણવાય છે, તમામ વિશે જાણીએ હસીદભાઈ પાસેથી. બિલકુલ જણાવી દઈએ નુપુરભાઈ, સ્ટેટ ડિનર એટલે એવું માન છે કે જે ક્યારેક જ કોઈ દેશ બીજા દેશને આપતું હોય છે, ખાસ કરીને અમેરિકા, જે નરેન્દ્ર મોદી વડાપ્રધાન એમને આપવામાં આવ્યું. એમાં જુદા જુદા ઘણી પ્રકારના વ્યંજનો મિલેટ્સ સહિતના પીરસવામાં આવાકાડોનો જ્યુસ હતો. ભારતીય મૂળના મોટા ઉદ્યોગપતિઓ અનિલ અંબાણી, મહિન્દ્રા સહિતના હાજર હતા. એ બધી વાત એની સ્થાને છે, પણ મહત્ત્વની વાત સૌથી છે એ છે કે સ્ટેટ ડિનર અને ડિનર ડિપ્લોમસી. ડિનર ડિપ્લોમસી આ એક એવો માસ્ટર સ્ટ્રોક છે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો કે જેને આખી દુનિયા અત્યારે જોઈ રહી છે. સૌથી મહત્ત્વની વાત છે એ માસ્ટર સ્ટ્રોક છે નુપુર, કે જેના દ્વારા બે દેશને એક સાથે લઈ આવવામાં નરેન્દ્ર મોદીને સફળતા મળે છે. એક તરફ આપણી એટલે કે ભારતની દોસ્તી રશિયા સાથેની પેઢીઓ જૂની છે અને એનું દુશ્મન છે અમેરિકા. હવે એની સાથે આટલો મોટો આટલો મહત્ત્વનો એણે દોસ્તીનો હાથ નથી લંબાવ્યો જ ખાલી, પણ એને મજબૂત પણ કર્યો છે. આ એ માસ્ટર સ્ટ્રોક છે કે જે રશિયા સાથે દોસ્તી તો રાખી શકે છે, એની સાથે યુદ્ધ લડી રહેલા ઝેલેન્સ્કીને પણ એ મદદ કરી શકે છે. એટલે આને જો રાજનીતિજ્ઞોની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો આ સૌથી મોટો માસ્ટર સ્ટ્રોક છે જેને ઉપર દુનિયા આખીની નજર છે.